Good morning class. Welcome to a daily current affairs on paper Hindu. We will see what are important articles for today. Right. So gross GST revenue growth slowed down to 10.2% in September. So basically ఏమవుతుంది అంటే every month analysis తీసుకుంటారు GST ఎలా ఉందని. So based on this analysis you have to take quarter on analysis too. So you will be getting అంటే ఒక financial year మొత్తం తెలిసినప్పుడు GST ఎంత ఉంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది. GST is also one of the topics for your economy part. Group 1 also your UPSC. Even in group 2 if economy paper లో కూడా అది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది GST అనేది. In indirect taxes it is important. So what is this article about? ఈ GST revenue growth ఏదైతే ఉందో it has been slowed down to 10.2% at 27 month low. 27 months previous months తో కంపేర్ చేసుకుంటే 27 months low. Last 2 months September lo kuda in September and in the last 2 months it was around 10.8. So it is being decreasing trend. Okay, so the growth in India's gross goods and service taxes, which is GST revenue, slowed down to 27 month low of 10.2% in September from around 10.8% in the previous 2 months. However, collections improved 2.3% over August revenues to touch 1,62,712 crores. So overall ga ippudu enta undi oka month lo revenues 1,62,712. So GST is a direct tax or indirect tax? Indirect tax. Why? So not something which is yeah, so if you can take the corporate tax or income tax, this is levied ante ekkadaithe levy chestaro valle pay chestaru anamata. This is like indirect way how you proceed. Fine, you will understand if you would have known economy well. Incident and yeah, both are same, then it will be direct. If it is different, what is incidence and పేమెంట్ ఎవరైతే చేస్తారో, సో ద టూ థింగ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ దెన్ అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఎవరు పే చేస్తున్నారో ఎవరికి పడింది అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. రెండు సేమ్ ఉంది అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ లెవీడ్ ఆన్ ద శాలరీ, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కే లెవీ అవుతుంది, ఆ పర్సన్నే కట్టాలి, అది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫర్ సపోజ్ మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం, రెస్టారెంట్ కడతారు జిఎస్టీ, కానీ దానికి ఎవరు పేమెంట్ చేస్తున్నాం, మనం చేస్తున్నాం పేమెంట్. సో మనం పే చేసిన అమౌంట్ వాళ్ళు జిఎస్టీ కడుతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డన్, రైట్. సో అది ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది, 27 month లోలో ఉంది ఆ రెవెన్యూస్. రైట్, నథింగ్ మోర్ దన్ దట్, జస్ట్ అప్డేట్ అదంతే. సో మచ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ న్యూస్ టుడే అండ్ అదర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సో రిట్రీటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్యూ షవర్స్ now. So what IMD has told, Indian Meteorological Department has said that the southwest monsoon brought normal rainfall for the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh lo normal gaane undi ani cheptunnaru. So total any states unnai Andhra Pradesh, or any districts unnai Andhra Pradesh lo? Aa 26 districts lono 7 districts gaanu deficit ochindi. Migilina annitiki it was like surplus amount or normal, not surplus, you can tell it as normal, right. 7 of the 26 districts registered a deficit. So రావాల్సిన దానికన్నా ఇంకా తక్కువే నమోదైంది rainfall. It says and forecast rain for the next 2 days under the influence of active weather conditions. So the 4-month southwest monsoon which officially came to an end on September 30th, it will be retreating now. September 30th వరకే కదా ఉండేది. సో ఈ రిట్రీటింగ్ టైంలో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది వర్షం? తమిళనాడు అండ్ అస్. సో ఇలా వస్తుంది. సదరన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుంటే ఇలా రిట్రీట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా వెనక్కి. సో తమిళనాడు పార్ట్ మన ఆంధ్రాకి వర్షం పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ విట్నెసింగ్ నౌడేస్ rainfall, right. So the 4-month southwest monsoon has come to an end, has brought normal rainfall in 19 out of 26 districts. Rest of the 7 faced deficit according to IMD. So the 7 districts which received this deficit is Kakinada, which are different are Kakinada, Prakasham, Anantapur, Annamaya and Kurnool districts. ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డెఫిసిట్ ఉంది, మిగిలిన అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లోనూ నార్మల్గానే ఉంది. సో చూసుకున్నట్లయితే దిస్ నార్థన్ పార్ట్ అనంతపూర్ కావచ్చు, కాకినాడ, దిస్ సైడ్ అండ్ ఆల్ కర్నూల్, ఈ పార్ట్స్లో ఎక్కువ ఉంది అని తెలుసుకోండి. ఇన్ ద మిడిల్ పార్ట్, ఆ మిడిల్ పార్ట్లోనూ కొంచెం పైకి వెళ్ళే వరకు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు నో. అచ్చా, మన మ్యాప్ కూడా మనకు ఐడియా రావాలి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది అని. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మ్యాప్ టు డెఫినెట్లీ, రైట్. సో కృష్ణా టాప్స్ చార్ట్స్, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ వచ్చిందంట డ్యూరింగ్ ద మాన్సూన్ సీజన్, June 1st to September 30th. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు నో అగైన్ ఎంత సెంటీమీటర్స్ ఏవి అని. ఈవెన్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్, విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ హైయెస్ట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్స్, రైట్. రైన్ఫాల్, రైట్. నెక్స్ట్
డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ టైటన్స్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిసబిలిటీ కాంపన్సేషన్. సో డిసబిలిటీకి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ ఆర్మీలో ఉంటారో వాళ్ళకు డిసబిలిటీ పెన్షన్స్ వస్తాయి. అంటే వాళ్ళు వర్కింగ్ పరంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళొక సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద డిసబిలిటీ, ఫిజికల్ డిసబిలిటీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కాంపన్సేటరీ అమౌంట్ అనేది ఇస్తారు. ఆన్ డ్యూటీలో వాళ్ళకి అలా అయ్యింది కాబట్టి దాని మీద చేసే కంప్లైంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో those rules have been tightened by defense ministry. We will see why and how. So the defense ministry has issued a new entitlement rules, entitlement rules for grant of disability pensions to military personnel, tightening some of the provisions and introducing a new impairment relief in lieu of the disability element to cover the lifestyle diseases such as hypertension and diabetes. So basically ఈ కాంపన్సేషన్ వరకు దేనికి ఉండేది, ఫిజికల్ ఒక డిసబిలిటీస్ వీటికే ఉండేదన్నమాట. రైట్ నో ఈ కొత్త ఒక 2 థింగ్స్ చేశారు. ఫస్ట్ ఈఆర్ అనేది న్యూ ఈఆర్ రూల్స్ అనేది డెవలప్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ఈఆర్? ఎంటైటిల్మెంట్ రూల్స్. ఈ రూల్స్ ప్రకారం పెన్షన్స్ ఎవరికైతే డిసబిలిటీ పెన్షన్స్ అలొకేట్ అవుతుందో దాన్ని టైట్ చేశారు. అది కాకుండా దే హావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఎ న్యూ ఇంపైర్మెంట్ రిలీఫ్. అంటే ఈ యొక్క వాళ్ళకు వీ కెన్ సే దిస్ యాజ్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ అంటాం. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆక్యుపేషన్, లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. పోలీస్ సర్వీసెస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు, అక్కడ క్రిమినల్స్ చూసి ఈవెన్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ దే టెన్ టు ట్రస్ట్ లెస్ పీపుల్. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న పర్సనల్ పీపుల్ కూడా ట్రస్ట్ చేయడానికి చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అండ్ ఆ గంభీరత్వం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ అథారిటేటివ్నెస్ విల్ బీ ఈవెన్ షోకేస్డ్ అట్ ద హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్. ఇది ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ అని అంటాం. అంటే ఆక్యుపేషన్ ద్వారా వచ్చేది. లెట్స్ సే ఇంజనీర్ ఉంది అనుకున్నాం, ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఆర్ సంథింగ్. ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్ని చూస్తుంటారు. దీస్ ఆర్ లైక్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ కావచ్చు, అడ్వాంటేజెస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఈ ఇంపైర్మెంట్ రిలీఫ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఇంపైర్మెంట్ రిలీఫ్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు? వాళ్ళకి ఒక ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ ద్వారా హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ రావచ్చు కదా. సో వాటిని కూడా కవర్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, సో ద డెవలప్మెంట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ద కంట్రోలర్ జనరల్ ఆడిటర్ జనరల్ CAG. సో is CAG what body? Is it a constitutional body or? Yeah. And how their salaries are being given? What is being charged? On what fund it is being charged? కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మీద ఛార్జ్ చేస్తారు. CAG మాత్రమే, వేరే ఏ ఒక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కూడా లేదు. ఎలక్షన్ కమిషనర్ నో. Rest of all the things are not from Consolidated Fund of India. Only CAG along with the judges of Supreme Court and High Court, Supreme Court's judges. Then you have your all ministries, ఎవరైతే politicians ఉన్నారో. So go through that particular schedule, right? So the Controller General or Controller and Auditor General asked the ministry earlier this year to carry out an analysis of the disability among soldiers based on the report, which said that almost 40% of the officers and 18% of the personnel office rank who retire every year were drawing disability పెన్షన్. సో ఇక్కడ ఎందుకు వీళ్ళు టైటిల్ చేయాల్సి వచ్చిందంట? 40% ఆఫ్ ద ఆఫీసర్స్ అండ్ 18% ఆఫ్ ద పర్సనల్ బిలో ర్యాంక్, అంటే వాళ్ళ ఒక అఫీషియల్ ర్యాంక్ అనే బిలో ర్యాంక్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ డిసబిలిటీ పెన్షన్స్ అనేది డ్రా చేస్తున్నారు అనమాట. రైట్. సో ద క్యాజువాలిటీ పెన్షన్ అండ్ ద డిసబిలిటీ పెన్షన్ అవార్డ్స్ టు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పర్సనల్ స్టిపులేట్స్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద అవార్డ్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ డిసబిలిటీ కాంపన్సేషన్ టు మిలిటరీ పర్సనల్ విత్ ఎఫెక్ట్ టు September 21st. సో దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేశారు. ఏం మాడిఫికేషన్స్ అని చెప్పలేదు ఇక్కడ వరకు. Right. The new rules draw flag from several veterans and veteran organizations who allege tweaking of the terms cut down on disability pensions. So ee cut downs jarugutunnayani cheppadam valla they have again reiterated that. So the new IR is defined as a monthly disability compensation calculated as a defined percentage of the last reckonable emoluments awarded to armed forces personnel who are retired or discharged from service voluntarily or otherwise with the disability sustained under circumstances accepted in category B or C, assessed not less than 20%. Ante disability not less than 20%, and it is being assessed from the categories of B and C. వాళ్ళ యొక్క ER రూల్స్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారము అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీగా ఇస్తారు అని చెప్పారు. నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ గవర్నెన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, నో కాపీరైట్ క్లెయిమ్. సో ఈ ఆర్టికల్ ఏమీ లేదండి, బట్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ అప్డేట్. ఈ నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే, నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ స్టేట్లో ఏవైతే మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో ఆ మెడికల్ కాలేజ్ ఏవైతే వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టిపులేటెడ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళ యొక్క క్రైటీరియా ఉంటుంది కదా, ఆ క్రైటీరియా మీట్ చేయని వాటికి వీళ్ళు పెనాల్టీ అనేది ఇస్తారన్నమాట. దట్ కెన్ బి మానిటరీ పెనాల్టీ, అటు సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి క్రిమినల్ అసెట్, అంటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా వాళ్ళ మీద
ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఫైల్ చేస్తారనమాట. Now leaving up the criminal procedures, if there is some kind of penalty levied on a particular medical college, then who will be the bearers? ఎవరి మీద పడుతుంది అది? స్టూడెంట్స్. ఎవరైతే ఫీజు కడుతున్నారో వాళ్ళ మీద నుంచే కదా పడేది బర్డన్. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్. సో మీరు వేస్తారు కరెక్టే, బట్ ఆన్ హూమ్ ఇట్ విల్ బి. అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇప్పుడున్న కాలేజ్, ప్రైవేట్ కాలేజ్ చూసుకున్నట్టయితే మెడికల్ కాలేజ్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 60 lakhs to 1.5 crore విచ్ ఇస్ బీయింగ్ మెన్షన్ హియర్. సో ఆ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఇలాంటి ఛార్జెస్ పెడితే ఇట్ విల్ బి మోర్ disadvantage or burden towards the students of this particular medical college, not for that particular faculty or management అని చెప్పుకోవచ్చు. Right, we'll go with the next one. సో ఇదేంటి అంటే నో కాపీరైట్ క్లెయిమ్ ఆన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ వీడియోస్ ప్రసార్ భారతి అఫీషియల్స్. సో కాంగ్రెస్ లీడర్ ఒక ఆయన ఏమని అడిగారంటే, ద బ్రాడ్కాస్టర్ రెస్పాన్స్ టు కాంగ్రెస్ లీడర్స్ క్లెయిమ్ దట్ ఇట్ సెంట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ నోటీస్ టు యూట్యూబర్స్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో మనకి రాజ్యసభ కానీ లోక్సభ కానీ పార్లమెంటరీ సెషన్స్ వస్తాయి కదా, పార్లమెంటరీ సెషన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ సెషన్ ఇప్పుడు నేను సేమ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను పెట్టగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం ఇస్రో చంద్రయాన్ 3 వాజ్ గివెన్ లైవ్. Now we have placed that in the YouTube channel. సో ఇది ఇన్ఫ్రింజ్మెంటా కాదా, కాపీరైట్స్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంటా కాదా అన్నది పాయింట్. దీనికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, అపోజిషన్ పార్టీ యూ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ కాపీరైట్స్ టు సర్టైన్ యూట్యూబర్స్ అని క్వశ్చన్ చేసింది. యూ గివెన్ అన్నట్టుగా మాట్లాడింది. ఫర్ దాట్ వాట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రసార్ భారతి అఫీషియల్స్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో దట్ విల్ నాట్ బి కమింగ్ అండర్ దిస్ కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో ఎనీ ఆఫ్ ద ఛానల్స్ కెన్ డూ ద సేమ్ బికాస్ అట్ ద ఎండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద ఎండ్ గోల్ ఇస్ టు రీచ్ ద పీపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఛానల్స్. How does it actually matter? Okay, fine. Until unless if they are thinking about the monetary benefits, but that is not actual agenda of governance. Arthamatna? Right. So the Prasar Bharati does not make copyright claims on any public service content which includes parliamentary proceedings reproduced by it. వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ అలా పెట్టుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ కింద రాదు అని చెప్తున్నారు. Said the officials of the broadcasters on Sunday following an allegation that it had sent copyright infringement notices to YouTube vloggers on parliamentary proceedings. So ఎవరైతే పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తున్నారో ఆ ఒక్క ఛానల్ నుంచి వాళ్ళ ఛానల్లో లైవ్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ రైట్స్ మీరు పెట్టారా, కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అని చెప్పి వాళ్ళకైనా లెవీ చేశారా, వాళ్ళు బ్లాక్ చేశారా, యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అని చెప్పి మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ లీడర్ సమ్వన్. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ప్రసార్ భారతి ఛానల్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దట్ నో, వీ హ్యావెంట్ డన్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ the thing of or under the criteria of copyright infringement. Even we also give that and there is no such thing which we have faced so far. So yes, next. No shortage of TB drugs in the country. So media reports are false, says health ministry. Recent ga idi articles unnayannamata manaki. There certain media people are claiming that we are in dire need and deficit of this TB vaccines. TB oka curing medicines evaithe untayo, vaccinations untayo, injections untayo, whatever the medications that we are giving, we are in dire need of it and we are completely in deficit అని చెప్పి మీడియాలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్ దట్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ హాస్ మెన్షన్ క్లియర్లీ దట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్లెస్ అండ్ ఫాల్స్ అలిగేషన్. We are having a required amount of TB medications in the country అని చెప్పుకొచ్చారు. సో SNTలో ఇంపార్టెంట్, లైక్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ హ్యూజ్ మెడికేషన్ అన్నట్టు చెప్పుకోవడానికి, రైట్. అండ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫేక్ న్యూస్ కూడా. సో హౌ ఫార్ దెర్ ఆర్ బేస్లెస్ ఎలిగేషన్స్ ఇన్ ద మీడియా కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్గా నేను ఎగ్జాంపుల్గా వాడచ్చు, రైట్. సో మీడియా రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎ షార్టేజ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ మెడిసిన్ ఆర్ ఫాల్స్, మోటివేటెడ్ అండ్ మిస్లీడింగ్ అకార్డింగ్ టు ఎ స్టేట్మెంట్ issued by Union Government. All anti-TB drugs in the country are available with sufficient stock. So the center proactively undertakes regular assessments to evaluate the stock positions at various levels from center warehouses to peripheral health institutions. So మేము కాన్స్టెంట్ గా చెక్ చేస్తాము and it is completely baseless అని చెప్పుకొచ్చారు. So here the health ministry has explained that drug sensitive TB was treated with 2 months of 4 drugs available as 4 FDC. So different names and just ఏవే ఉన్నాయని చూసుకొని, it will not be asked definitely, but in group 1 you have different diseases. Of course TB is not there because this is the non-communicable disease part which is not being asked, but yeah, you need to know. మనకు కొన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి TB కూడా, so you need to know. So with 2 months of 4 drugs available as 4 FDC, isoniazid, then rifampicin, then ethambutol and pyrazinamide.
followed by 2 months of 3 drugs such as 3 FDC. Then you have all the drugs were available at the sufficient stocks for a period of ranging from 6 months and above. So ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది 6 months అండ్ అబోవ్ పీరియడ్కి సరిపడా కూడా ఆల్రెడీ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ మంత్ డెఫిసిట్ అని కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సర్ప్లస్ అమౌంట్ అని చెప్తున్నారు, విచ్ కెన్ feed us or which can meet the needs for 6 months. So the procurement process for the drugs for the financial year 24-25 has started. So 24-25 kuda mem already procurement process అనేది start chesam. As of now we are having for 6 months, and of course 6 months lo asalu 2 months lo year ayipoddi kabatti next fiscal year ki we are making procurements అని చెప్పుకోవచ్చు, right? Next, as I told you, there are no much articles, but yeah, few explanatory we will see. Okay, have household savings reduced. So ఏంటి అంటే సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. ఆర్బీఐ రీసెంట్గా ఒక బులెటిన్ రిలీజ్ చేసింది అనమాట. రిలీజ్ చేసిన బులెటిన్లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ ఏదైతే నెట్ ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది 2020-21లో ఎంత ఉంది, 11.5% ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్కి డ్రింక్ సమ్ వాటర్. లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంత ఉంది, 11.5% ఉంది లాస్ట్ ఇయర్లో. ఈ ఇయర్కి ఎంత ఉంది, 5.1%. లైక్ మోర్ దాన్ హాఫ్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్. నెట్ ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్ పోయి దాని అర్థం ఏంటి, వీళ్ళు డెట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, అంటే అప్పుల పాలు ఎక్కువ అవుతున్నారు, దట్ టేకింగ్ అప్ హ్యూజ్ లోన్స్. ఓకే, ఇది రీసెంట్గా ఆర్బీఐ ఇచ్చిన నోషన్. సో ఇదేంటిది, నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తుంది కంట్రీలో. వాట్ ఇట్ ఈస్ మెన్షనింగ్, ది రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐస్ మంత్లీ బులెటిన్ ఇన్ సెప్టెంబర్ రివీల్డ్ దట్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ నెట్ ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్ హ్యాడ్ ఫాలెన్ టు 5.1% ఫ్రమ్ 11.5% in 2021. సో 2021తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ 23-24లో ఎంత పడిపోయింది, మోర్ దాన్ హాఫ్ పడింది. Okay, so the housing loans from scheduled commercial banks grew at double digit rates in all years between 2018-19 and 22-23. ఇది ఇంకో పర్స్పెక్టివ్. ఏంటి, హౌసింగ్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నారో షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ నుంచి, ఎస్సీబీస్ నుంచి హౌసింగ్ లోన్స్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నారో అవి డబల్ డిజిట్లో ఇంక్రీజ్ అయింది. సో నౌ అండర్స్టాండ్, అప్పులు పెరిగినప్పటికీ ఎలా పెరుగుతున్నాయి, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రెవెన్యూ, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ క్రియేషన్. అంతవరకుందా. సో వాళ్ళు హౌస్ లోన్స్ కోసం, హౌసింగ్ కోసం అని చెప్పి లోన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు. ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ వెహికల్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్సీబీస్ ఇంక్రీజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బిట్వీన్ 2021-22 టు 22-23. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. పాజిటివ్ ఎండ్ తీసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎండ్ తీసుకున్నట్లయితే ఏం చెప్పారు, నెట్ సేవింగ్స్ ఫినాన్షియల్ సేవింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2021-22కి 11.7% ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత తగ్గిపోయింది, 5.1%కి వెళ్ళిపోయింది, మోర్ దాన్ హాఫ్ తగ్గింది. అదే పాజిటివ్ ఎండ్లో చూసుకుంటే ఏంటి అంటే, ఈ హౌసింగ్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్సీబీస్ నుంచి తీసుకున్నవి అవి డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ చూసింది. ఎప్పటి నుంచి, 2018-19 నుంచి 22-23 వరకు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్ అవి కూడా హ్యూజ్ గ్రోత్ రేట్ అన్న చూసింది అని చెప్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ డెట్స్ ఆర్ లోన్స్ బీయింగ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఎస్సీబీస్, స్టిల్ దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్ క్రియేషన్. సో దీనికి ఏమవుతుంది, సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ జరుగుతుందన్నట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఎండ్ వేర్ ద ఎకానమీ ఈస్ బీయింగ్ బిల్డప్. అర్థమవుతుందా? సో ఎస్, నెక్స్ట్, సో విచ్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోన్, ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఎంత పెరిగిందంట, 17% గ్రోత్ ఎప్పటి నుంచి, 21-22 నుంచి 22-23, అండ్ అరౌండ్ 25% ఫర్ వెహికల్ లోన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ అయితే 17%, వెహికల్ లోన్స్ అయితే 25% గ్రోత్ చూసింది. నెక్స్ట్, వైల్ లోన్స్ ఫర్ హౌసింగ్, ఎడ్యుకేషన్, వెహికల్స్ హ్యావ్ నో డౌట్ ఇంక్రీజ్డ్, అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్స్ హ్యావ్ బీన్ రీజన్ ఈవెన్ ఫాస్టర్. సో ఇది ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్. ఇవి అసెట్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ పెట్టడం వ్యాలిడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డెఫినెట్లీ ది బెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ మేబీ ఆన్ ద హౌసింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్లో ఇంప్రూవ్ అయినప్పటికీ బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ అదర్ లోన్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో అవి కూడా చాలా హై రేట్లో పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు. సో ద షేర్ ఆఫ్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఇన్ టోటల్ నాన్ ఫుడ్ పర్సనల్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్సీబీస్ హ్యావ్ బీన్ 51.08% ఇన్ 2018-19 టు 47.4%. సో నాన్ ఫుడ్ పర్సనల్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షేర్ ఆఫ్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఇన్ టోటల్ నాన్ ఫుడ్ పర్సనల్ లోన్స్, ఓన్లీ హౌసింగ్ లోన్స్ చూసుకుంటేనే 50% నుంచి ఇది ఎప్పుడు ఉంది, 2018-19 నుంచి ఇప్పుడు 47.4% పడిపోయింది. సో ఓవరాల్ పెరిగినప్పటికీ రేట్ చూసుకుంటే ఎంత ఉంది,
తగ్గిందనే చెప్పాలి. దాని అర్థం ఏంటి, మిగిలిన వాటిలో లోన్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. సో దే ఆర్ షోయింగ్ అప్ అ పాజిటివ్ అండ్ దాట్ హౌసింగ్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మేబీ వెహికల్స్ పర్చేస్ హవ్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్. ఆ లోన్స్ ఈజ్ గుడ్ అని చెప్తున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ పర్టికులర్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ హౌసింగ్ లోన్స్ అండ్ ఆల్ విచ్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ సీన్ ఇంక్రీజ్. అంతే కదా, దీని రేట్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 51.1% ఉంది. లెట్ ఇట్ బి. మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే 2018-19 కంపేర్ చేసుకొని 2021-22 లేదంటే 22-23 కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ హౌసింగ్ లోన్సే 51% ఉంది. మిగిలిన లోన్స్లో, నాన్ ఫుడ్ లోన్స్లో కలిపి చూసుకుంటే హౌసింగ్ లోన్స్ 51% ఉంది, ఇక్కడ 47% ఉంది. ఈ ఇయర్కి హౌసింగ్ పెరిగినప్పటికీ కూడా even if the housing loans are being grown, still it has this particular rate of contribution has been decreased. That means that apart from this other loans are also being increased. అర్థం అవుతుంది. ఇది డబల్ డిజిట్ పోయిందంటే అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, మోర్ దాన్ దిస్, రైట్? సో దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే బట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మెన్షన్ దట్ బట్ ఆన్ ద పాజిటివ్ నోట్ అసెట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఎకానమీ అని గవర్నమెంట్ కవరప్ చేస్తూ వస్తుంది ఈ విషయాన్ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సేమ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ సీ సేమ్ థింగ్, ఎంత ఉంటుంది, ఏం డేటా, ఏవి అని ఇచ్చారు. వీ షుడ్ డోంట్ నీడ్ టు గో, అన్ని నెంబర్సే, ఆ నెంబర్స్ వరకు అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే ఫైన్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇది మేబీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్, ఆల్సో ఫర్ యువర్ మెయిన్స్, both for group 1 also for UPSC. Okay, what is this? The government agencies use commercial spyware to target opponents. Cyber security, internal security separate topic. సైబర్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ థ్రెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద చాలా స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంది. లైక్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్గా చూసినట్లయితే కూడా సైబర్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే కమర్షియల్ స్పైవేర్ అని చెప్పి మాట్లాడారు. ఎలా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ కమర్షియలైజ్గా స్పైవేర్ని కొనుక్కొని ఇంకొక దానికి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నది పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ స్పైవేర్ ఫస్ట్? యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ స్పైవేర్, దెన్ విల్ గో ఇన్ ద డీటెయిల్స్. Spyware is loosely defined as malicious software designed to enter a device. Very important, and you might note this or you should be remembering this. What is spyware? So spyware is loosely defined as a malicious software designed to enter a device, gather sensitive data and forward it to a third party without the user's consent. While spyware may be used for commercial purposes like advertising, malicious spyware is used to profit from the data stolen from the victim device. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక మలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది మీ యొక్క డివైజెస్కి, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్కి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, స్మార్ట్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ ఒక్క దాన్ని, దట్ మైట్ బి త్రూ మెసేజెస్ కావచ్చు, మెయిల్స్ కావచ్చు, ఫిషింగ్ అంటారు, డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైతే మీ కంటెంట్కి యాక్సెస్ వస్తుందో ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని తీసుకొని థర్డ్ పార్టీకి అమ్మేస్తారు. సో దట్ కెన్ బి ఫర్ ద పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్, ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఫర్ ద బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దేనికైనా అవ్వచ్చు. సో కరెక్ట్గా చూసుకుంటే యూఎస్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ఇలాంటివి ఒకటి జరిగాయని కూడా వచ్చింది. యూఎస్లో ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఫేస్బుక్ నుంచి డేటా ఇలానే బ్రీచ్ అయిందని చెప్పి కూడా అన్నారు. వాట్ లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఈవెన్ దాట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ మొబైల్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్పీక్ సంథింగ్ మోర్, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నా, ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క అడ్వర్టైజింగ్ మీకు వస్తుంది. హౌ ఈస్ దట్ పాసిబుల్? బికాస్ యువర్ వాయిస్ ఈస్ బీయింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆనింగ్ యువర్ నెట్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్, స్టిల్ యువర్ డేటా విల్ బి రికార్డెడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ యొక్క స్పైవేర్ ఏదైతే కమర్షియల్ పర్పసెస్కి వాడతారో దట్ ఈస్ కమర్షియల్ స్పైవేర్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మేజర్లీ. సో ఈ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ అడ్వర్టైజింగ్, అఫ్ కోర్స్ అడ్వర్టైజింగ్ జరుగుతుంది కదా. అండ్ malicious spyware is used to profit from a data stolen from the victim's device. Spyware is broadly categorized as Trojan spyware, adware, ట్రాకింగ్ కుకీ అండ్ సిస్టమ్ మానిటర్స్. ఇంపార్టెంట్, ఇవి డివిజన్స్ అనమాట స్పైవేర్లో. ఏవేవి? ట్రోజన్ స్పైవేర్ కావచ్చు, అడ్వేర్ కావచ్చు, ట్రాకింగ్ కుకీ కావచ్చు, or system monitors. These are the different ways of spyware. While each type of spyware gathers data from the author, system monitors and adware are more harmful as they make modifications. ఏవి అడ్వర్స్? See, system monitors and adware are more harmful. సో ఈ ఉన్న వాటిలో ఈవెన్ ట్రోజన్స్ కానీ లేదంటే ట్రాకింగ్ కుకీ కన్నా అడ్వేర్ సిస్టమ్ మానిటర్స్ చాలా హార్మ్ఫుల్ యాజ్ దే కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ to a device software and expose the device to further threats. సో ఏం చేస్తాయి? ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయితేనే కదా మనకు ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో, సిస్టంలో ఉన్న ఫైర్ వాల్ ఏదైతే బ్రేక్ అయిందో, సో దట్ షోస్ ద వల్నరబిలిటీ. ఆ ఒక్క సిస్టమ్, ఆ ఒక్క గ్యాడ్జెట్ కావచ్చు, దాని యొక్క వల్నరబిలిటీస్ ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయినట్లే కదా. లైక్ దే పాస్ త్రూ దిస్ వల్నరబిలిటీస్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్ మోర్ క్రియేటింగ్ మోర్ థ్రెట్స్ to that particular device, where further your data can be compromised and it will be easy for the other attacks to do.
అందుకని అడ్వేర్ సిస్టమ్ మానిటర్స్ చాలా వర్స్ట్ అని చెప్తున్నారు, హార్మ్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వాట్ ఈస్ కమర్షియల్ స్పైవేర్ విచ్ దే స్పోక్ అబౌట్, దీనికోసం మనం ఒకసారి స్టోరీ ఏం జరిగింది చూద్దాం. బిట్వీన్ మే అండ్ సెప్టెంబర్ ఫార్మర్ ఈజిప్షియన్ ఎంపీ అహ్మద్ ఎల్టన్ టై was targeted with Citrox Predator spyware, name important, Citrox Predator spyware sent via links on SMS and WhatsApp. So ఎలా పంపిస్తున్నారు, లింక్స్ పంపించడం. అందుకనే చాలా మంది చెప్తారు డోంట్ ట్యాప్ ఆన్ ద లైక్ లింక్స్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్. కాన్స్టెంట్గా ఎస్ఎంఎస్ వస్తాయి ట్యాప్ ఆన్ దిస్ లింక్, లేదంటే వాట్సాప్లో కూడా, ఈ మధ్యలో వాట్సాప్లో కూడా కమర్షియలైజేషన్ పెరిగిపోయింది. సో ట్యాప్ ఆన్ దిస్ లింక్ టు అవైల్ దిస్ పర్టికులర్ కూపన్ అని ఇలాంటివి వస్తాయి, which is not required. So Apple has since released an update for its products fixing the bug used in the attack. So ఈ యొక్క అటాక్ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఎవరిని అటాక్ చేశారు, ఫార్మర్ ఈజిప్షియన్ ఎంపీ, ఫార్మర్ పర్సన్. ఎందుకు, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళ ఒక స్ట్రాటజీ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి. సో ఇలా ఒక పొలిటికల్ ఎజెండాస్కి లేదంటే అడ్వర్టైజింగ్కి ఎప్పుడైతే టార్గెట్ చేస్తారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమర్షియల్ స్పైవేర్ అనమాట, రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఆ బగ్ ఐడెంటిఫై చేశారో యాపిల్ మళ్ళీ రీఅప్డేట్ చేసుకుంది దాని యొక్క సిస్టమ్ని. When it understood that it has certain vulnerabilities and certain spyware has been entered into particular system because of that vulnerability, all adi fix chesaramata bug ni. So the attack on Mr. Elton Tway came after the publicly stated plans to run for president elections in 2024 Egyptian elections, which is especially concerning since Egypt is a known customer of Citrox Predator spyware, the Citizen Lab said in a blog post. So వాళ్ళ criteria వాళ్ళ strategy ఏదైతే ఉందో అది పబ్లిక్ అయిపోయింది దానివల్ల. సో దట్ ఈస్ వై దే కేమ్ టు నో దట్ వీళ్ళు ఏవైతే దానికి కస్టమర్గా ఉన్నారో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అగైన్ స్పైయింగ్ ఆన్ దెమ్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో అది ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. So what is commercial spyware? We will see and then we can wind up. So malicious spyware have been around since 1990s. Earlier iterations of spyware were limited for being used by criminals to steal password or financial information. However, opportunities for government and law enforcement agencies to use spyware as part of legal investigations led to the development of commercial spyware. So ఒకప్పుడు వరకు ఒక స్పైవేర్ ఒకరు క్రియేట్ చేసి పెట్టారంటే వాళ్ళ మెయిన్ అమౌంట్ ఏంటి, మీ పాస్వర్డ్స్ దొంగలు ఇచ్చినా మీ యొక్క మనీ ఏవైతే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా వాళ్ళు తీసుకోవడం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ నేషనల్ డేటా మొత్తం కబ్జా చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలాంటి యొక్క దాని థ్రెట్స్ నుంచి అవాయిడ్ అవ్వడానికి ఆర్ టు మేక్ ద కంట్రీ ఇమ్యూన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ థ్రెట్స్, గవర్నమెంట్ will have access to this particular spywares to make them being bound, అంటే ఆ ఒక్క స్పైవేర్కి అటాక్ కాకుండా బౌండ్ చేయడానికి వీళ్ళకి కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. Now what they are doing it, they are trying to make use of this particular contacts, that's all. So what they are trying to do, the opportunities for governments and law enforcement agencies to use spyware as part of legal investigations led to the development of commercial spyware. So what is this commercial spyware? Mainly targets mobile platforms and can legitimately be used against criminals and terrorists. This is the positive end. పాజిటివ్ ఏంటి ఏంటి, కమర్షియల్ స్పైవేర్కి ఏవైతే గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయో దే కెన్ యూజ్ దిస్ అగేన్స్ట్ ది టెర్రరిస్ట్ అండ్ అదర్ మలీషియస్ యాక్టివిటీస్ పీపుల్. సో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ పరంగా వాళ్ళని అటాక్ చేస్తూ రావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క డేటాని తీసుకుంటూ రావచ్చు. So this is something which is commercial in nature, commercial spyware. However, the lack of global regulations for companies developing spyware have led to their use in the authoritarian governments to spy on political opponents. So దీని వల్ల కమర్షియల్ స్పైవేర్ వల్ల యూటిలైజేషన్ ఏంటి, ఒక గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ కంట్రీ యొక్క యూనిటీని, ఇంటిగ్రిటీని లేదంటే వాటి యొక్క సెక్యూరిటీని బ్రీచ్ చేస్తున్నాయో వాటికి అగెయిన్స్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ కెన్ బి అగైన్స్ టెర్రరిస్ట్, అగైన్స్ క్రిమినల్స్ ఆర్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ what it is in turn doing it, ఈ యొక్క అథారిటీ ఎప్పుడైతే ఉందో they are again going on contacting these private entities to make use of this particular technologies so that they can target their political opponents and understand their strategies. So ఇది commercial spyware యొక్క advantage, disadvantage and how it is being used, what is its definition. Done? So yes, చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇంకా ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్స్ ఎలా చేస్తున్నాయి దట్ అండ్ ఆల్ దే హావ్ గివెన్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఈ మెటా వీళ్ళైతే ఎవరైతే ఉన్నారో డిఫరెంట్ వాట్సాప్ యూటిలైజేషన్, ఎస్ఎంఎస్ ఏవైతే చేస్తున్నారో ఇలాంటి వాటిని బ్లాక్ చేయడానికి వాటి ఆ బగ్స్ని రెక్టిఫై చేస్తూ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ అప్డేట్ ఆన్ దిస్. సో ఎస్, ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.